The first speaker, there will be 5 speeches, and then we'll go for discussion session and we'll end up with some recommendations. First speaker is Dr. Mohammad Mujibur Rahman, Associate Professor of Neonatology and Head of SCANU and NICU, Institute of Child and Maternal Health. There are many circumstances where milk from the infant's own mother is not available or sufficient. Milk donated by other women and wet nurse must fill up this gap. Sometimes I will speak here Bengali because we have some guests, those who should take this message and understand this message clearly for just next for decision and recommendation. At present, there are more than 500 human milk banks in the worldwide, but there are limited human milk bank storage centers in Islamic countries like Kuwait, Pakistan, Iran, Iraq, Malaysia, and Indonesia. My title is to establish breast milk bank in Bangladesh, the role of professional bodies. So this is my outline of presentation. What is breast milk banking? Why breast milk banking is needed? Challenges for establishing human milk bank. The hospital is under Ministry of Health and Health System. So it's 2 different ministries. So for us, it's under education. So it looks like easier to get it to go on. So back in 2019, we do research and we met the Mufti in Malaysia. That is the Ministry of Education and Ministry of Health are different. It's properties. Now, as we know that healthy feeding and nutrition early in life has a major impact on the infant's health, not only the infant, but the human being's life, all up to the adulthood. The type of feeding, or let's say nutrition, a better word, the type of nutrition that we establish early in life has its impact on whether or not to develop adulthood chronic diseases like type 2 diabetes, hypertension, and metabolic syndrome. So once the result were ready and it is safe to start, the meeting will be arranged between the donor and the recipient mother, and both of them were signing the consent. In the previous policy, immediate availability of donor milk was impossible. Eventually, most of the families opted out of the idea of donor milk, and once their babies started to tolerate formula. Just to remember me, to bring or remember the Breastfeeding Foundation in this occasion. We have the Vice Chairperson, Professor Sophia Khatun, as a basic pediatrics, and we have our Secretary General of the BBF, Professor Saria Tassim. Both are very, very committed people. But this people's contribution over the years and your contribution, the breastfeeding situation of Bangladesh has been in the top of the world. একটা সময় আমার এখন মনে আছে আমার অফিসে আমার টেবিলে এখন একটি ফাইল আছে যেটা কোড নেম হচ্ছে HMB, দ্যাট ইজ হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক। সেটি শহীদুল্লাহ স্যার সহ আরো অনেকে মিলে আমরা একটু পুশ করছিলাম করতে, যে একটা পর্যায়ে আমরা যেখানে যে আটকে গেলাম সেই জায়গাটা থেকেই আশা করি আজকে আমাদের জবটা খুলে যাবে, এবং দ্যাট ইজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন। কিন্তু এটি 17 সাল থেকে এই কাজটা চলছে, এই মিল্ক ব্যাংক স্থাপনের কাজটি, কিন্তু এখনো বোধহয় কোনো স্ট্রাকচার হইতে কোনো শেপ এখনো পায় নাই। তো আমার মনে হয় আমি আজকেই জানলাম যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতামত চাওয়া হয়েছিল 2020 সালে। এই চিঠিটা এখানে দেখলাম আমি, বাট এটা নিয়ে কি হয়েছে অফিসে আমাদের কোনো মতামত অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানি না, আমি অফিসে খোঁজ নিব। আর এমনি আমি যেহেতু এখানে আসার আগে আমাদের একজন কলিগকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই ব্যাপারে আমাদের সাথে কোনো কমিউনিকেশন বা কোনো আমাদের কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত কিছু নেওয়া হয়েছে কিনা। উনি বললেন যে না স্যার ওরকম কিছু নাই, বাট আমরাও মাঝে মাঝে এটি শুনেছি, বাট আমাদের সাথে ওইভাবে কোনো কমিউনিকেশন কিংবা ফর্মাল কোনো মিটিং বা কোনো ওইরকম কিছু হয়নি। তা আমার মনে হয় যেহেতু অনেকেই বলছেন এটার স্বাস্থ্যগত দিক, এটার মানবিক দিক এগ্রি আমাদের কোনো দ্বিমত নেই, এবং পবিত্র কোরআন শরীফেও তো এর প্রভিশন আছে, সূরা নিসার কথা আসছে, সূরা বাকারাতে আছে। সুতরাং ওই দিক থেকে আমি মনে করি যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, বাট এটার মানে পদ্ধতিগতভাবে কিভাবে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হব। আমি আজকে একটা কথা
সবচেয়ে মনে হচ্ছে যে আজকে আমরা যে ব্রেস্ট ফিডিং আন্দোলনের যে আমাদের যে অধ্যাপক জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর M.Q. তালুকদার স্যার তারই অনুজ হিসেবে আমরা এটা একটা সেই আন্দোলনেরই একটা অংশ হিসাবে আমরা নিজেকে অংশীদার মনে করছি এবং আমরা ICMH এর পক্ষ থেকে আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি এবং এই যতটুকু আগানো এটা আমাদের কম্বাইন্ড ইফোর্ট আমরা চেষ্টা করছি সবাই সহযোগিতা পেলে আমরা আমার আপিল রইল যে আমরা যে প্রসেসটা বাংলাদেশ পেরিনেটাল সোসাইটি আজকের যে উদ্যোগ এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা এটা আলোর মুখ দেখব। সেকেন্ড হলো আমরা দুইটা এই পলিসি সেশন দেখেছি, তার একটা হলো এটা যে না এটার মাধ্যমে জন্য একটা ওয়ে ফরওয়ার্ড আসে, একটা সমাধান আসে, যেখানে আমার শ্রদ্ধেয় সমস্ত স্যাররা আছেন, আমাদের এমপি স্যার আছেন। কেন হবে আইসিএমএস তো চলছে না, তো কোনো কারণ নাই। আর লাস্ট যে কথা সেটা হলো যে আগামীকাল আমাদের এখানে একটা আছে পলিসি সেশন, সেটা M-SCAN, মানে মায়ের সাথে বাচ্চা থাকবে। সো দিস আর দ্য WHO কমেন্টেড এবং কিছুটা নতুন থট হলেও এটা এভিডেন্স বেস, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত। সো আমরা বেশি আছি সত্যি কথা বলতে, আমি একজন নিউরোলজিস্ট, আমি প্রফেশনাল বডি ডাক্তার সেক্রেটারি জেনারেল, এটা আমার একটা মানছি। আজকে সেটা একটা রিয়ালিটিতে পরিণত হয়েছে, সাথে আমাদের অনেক লোক ছিল। একটি জিনিস হলো যে যেটা প্রথমে মনে হচ্ছিল খুব ইজি, বাট যেহেতু আবার একটা রিলিজিয়াস পয়েন্টে তা সেখান থেকে আমরা 3টা দেশ থেকে শুনলাম। We have heard from Professor Amrita, thank you very much for Malaysia that you shared your experience. Then Dr. Rehab from Iraq, you made the ground for the role of neonatologist and everybody, and Dr. Azatullah from Kuwait about ambulatory human milk donation in your hospital visit Al-Adha. এখন কথাটা যেটা হলো যে এইটা আমাদের বশিরুল আলম সাহেব যে কথাটা বললেন, আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট বলছে এটা লাগবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। আপনি যথার্থ বলেছেন, রোডম্যাপ হিসেবে আপনি একটা কাজ করুন, এটা আমার তরফ থেকে কুইকলি আপনার যারা এটা অনুমোদন দেবে, আপনি তো নেতৃত্ব দেবেন, বোর্ডে হয়তো বসবেন, তাদের যখন বলবেন সায়েন্টিফিক জিনিস বলার জন্য যেটা প্রফেসর আমাদের ফেসবুক বললেন, ইউ ক্যান কল সামওয়ান অফ আস। আমার মনে হচ্ছে যে না সত্যি সত্যি সমাজের জন্য কিছু একটা করার মতো আরেকটা জায়গা পেয়ে গেলাম। আর শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, সেটা আমার নির্বাচনী এলাকার 178 ঢাকা 5-এ, আর বিশেষ করে একেবারে আমার জন্মভূমি আমার গ্রামে, সেটা মাতৃকে। তো সেখানে সেটা প্রাইম ব্যাংক হতে যাচ্ছে, অনেকটা এগিয়ে গেছে, যেখানে 1,50,00,000 টাকার ইতিমধ্যে মাতৃ দুগ্ধ সংগ্রহের যে ব্যাংকটা হবে তার অনেকটুকু এগিয়ে গেছে। তো সেই দিক থেকে আমার ভালো লাগা। আর আরেকটা বিষয় হলো যে আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা করেছেন, আগামীতেও যে আলোচনা করবেন সেই জায়গাটায় আমাকে দাওয়াত করলে ইনশাল্লাহ আমি উপস্থিত থাকবো। তো আমার দিক থেকে যেটা বলার সেটা যে আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, দুইটা মন্ত্রণালয়ের কিন্তু যৌথভাবে এখানে কাজ করতে হবে। আপনাদের কাছ থেকে আমি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রশ্ন এগুলো পেলে পরে আমি সংসদে উত্থাপন করব।